Namaste students, how are you? Okay, Kana. This class, 5th standard English ma. Already we saw book page number 78 up to 2nd division. Up to B1 we are completed, I think. Suppose you didn't complete means you check the first video, you fill that incomplete works, after you will continue the next session. Okay? Then next session, answer the following. நம்ம இது உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். The gift, hospitality la first one, the gift, and the stories already நம்ம டீச் பண்ணியாச்சு, பார்த்துருப்பீங்க. உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரிஸ் மெமரியில் இருக்கிறதுனா இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர்ஸ் உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, ஆன்சர் தி ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ். ஹவு வாஸ் த ரிச் மேன்ஸ் ஹவுஸ்? இந்த ரிச் மேனுடைய ஹவுஸ் வந்து எப்படி இருந்தது? ஹவு வாஸ் த ரிச் மேன்ஸ் ஹவுஸ்? யூ ரைட் this one, you write the fair note ma. Suppose you didn't have a fair note means you write in the booking the inga place irukku parenga inga konja place irukku inga place irukku inga place ku உங்களுக்கு பண்ணலாம். Okay, see one answer the following. House. Luxurious means ஆடம்பரம். The rich man's house, rich man's apostrophe போட்டு எஸ் போட்டோம்னா உடைய அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொசசிவ் பண்ணணும். The rich man's house was very big and luxurious. The next one, there was garden around the house. Around means chuchi. Around the house. Handwriting all right neatly. The rich man's house was very big and luxurious. There was a beautiful garden around the house. This one is the first question answer. Okay, then second one is, where was the old man sleeping? The old man வந்து எங்கம்மா படுத்திருந்தாங்க? Where was this old man sleeping? The old man was sleeping under the tree. Main answer is under the tree. So you write steps. You will sort answer the first step. Capital letter. And the old man was sleeping. Sleeping under the tree. Under the tree. Under the tree. The next one. What was the dish served to the old man? In addition, the old man and the poor family will serve பண்ண. Serve means என்ன? Provide பண்ண. என்ன வந்து அவங்களுக்கு சரி கொடுத்தாங்க. குயல் என்ன சொன்னாங்க? வெறும் ரைஸ், அதில் தண்ணியாவது கஞ்சியாவது வாங்கிக்கிறேன். குயல் was the dish. Served to the old man. Old man. Up to third question. You all are completed. Shall I rub the board? Shall I rub it?
handwriting color write neatly ma. Then fourth one, why did the old man need someone? ஏன் யாராவது ஒருத்தர் வேணும்னு அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாரு, ஏன் எதிர்பார்த்தாரு, எதுக்காக வேற ஒருத்தர் வேணும்னு சொல்லி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாரு. One is the old man's wife and son died. அவருடைய வைஃபும் பையனும் இறந்துட்டாங்க. அவங்களுடைய வெல்த், அவங்களுடைய சொத்து மதிப்பெல்லாம் இருந்ததுனால சொத்து வந்து அதுக்காகவும் அனதர் வந்து இவருக்கு வந்து அடுத்தவங்களுக்கு புவருக்கும் நீடிக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறது அவங்களுடைய ஹேபிட். அதை வந்து நம்ம யாருக்காவது மற்றவங்களுக்கு அதை பழகி கொடுத்து தன்னுடைய சொத்தை வந்து ஏழைகளுக்கு பயன்படுத்தணும்னு நினைச்சார் இல்லையா. நம்மளுடைய தேவையை வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு தொடரணும்னு நினைச்சார். Old man's wife and his son died. How many years back? 2 years back. The next one. So, அதனால he needed someone to take wealth and service. Service அதாவது தன்னுடைய சேவைகளையும் தன்னுடைய சொத்தையும் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன்லேயும் யாராவது தொடரணும்னு இருக்கிறாங்க. அதுவே சொத்து மேலே ஆசைக்காக ஒருத்தவங்க சர்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு அதை கொடுத்தாங்க. ஓகே, how did the old man was disguise himself? தன்னை அவர் எப்படி வந்து இது பண்ணிக்கிட்டாரு, இந்த மாதிரி ஒரு இது பண்ணிக்கிட்டாரு. the old man was how did எப்படி தன்னை வந்து டிஸ்கைஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு. the old man was disguised himself a beggar man. அவர் எப்படி பண்ணிக்கிட்டாரு, ஒரு beggar man மாதிரி தன்னை இது பண்ணிட்டாரு. Now, already I gave homework for book page number 79. Book page number 79 already given the homework. You check the answers now. First one is meaning. Book page number 79. Answer I will write. So let's check the answer. First one is meaning. Leaf of the banana plant. Banana plant. Chai were only question check banana leaf. So banana leaf. What is in the banana leaf? Banana leaf means a leaf of
banana plant உடைய ஒரு இலை பேர் தான் வாழை இலை. Then write in your mother tongue. Mother tongue ல என்ன சொல்லுவோம்? தாய்மொழின்னு தமிழ்ல எப்படி சொல்லுவாங்க? வாழை வாழை இலை, வாழை மரத்தின் இலை. Right pronunciation சிறப்பு வாழை மரத்தின் இலை. Next one, parts of speech. Parts of speech என்ன சொல்லுவோம்? Parts of speech என்ன சொல்லுவோம்? Noun. Then next one is using sentence. Sentence ஓனா நீங்க எப்படி என்ன எழுதலாம்? Sentence ஓனா நீங்க banana leaf அப்படிங்கற வேர்ட் வர மாதிரி நீங்க எப்படி வேணா நீங்க என்ன சென்டென்ஸ் வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணி ஓகே. We serve food with many function on banana leaves. இல்ல எல்லாமே மோஸ்ட்லி எல்லா ஃபங்க்ஷனும் banana leaf யூஸ் பண்ணுவாங்க. மேரேஜ் ஆகட்டும், ஃபெஸ்டிவல் ஆகட்டும், டெம்பிள் சின்ன சின்ன சாமி படை பூஜாஸ்க்கு எல்லா பூஜைக்குமே வந்து வாழை யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்ன சென்டென்ஸ் ஆகணும் உங்களுக்கு then here picture here draw the picture. So very easy banana leaf. Shall I have it? Shall I check the answer? Take the page number 80. Page number 80. What is this? Let us build. Let us build. நம்ம இப்போ வந்து இது some words நம்ம கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம்? வேர்ட் பில்டிங் மாதிரி, அதாவது ஒரு some வேர்ட்ஸை மாற்றி அரேஞ்ச் பண்ணும்போது என்னென்ன மீனிங்ஸ் உங்களுக்கு வருது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ ஆம் ஹியர் டு ஷோ மை மேஜிக் ட்ரிக்ஸ். மேஜிக் நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இல்லையா? இப்போ குழந்தைங்களுக்கு இருக்க மேஜிக், உங்களுக்கு இருக்க மேஜிக் பிடிக்காம இருக்கா? மேஜிக் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? பர்டிகுலராக ஃபிலிமே பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேஜிக் ஃபிலிம்ஸ் தான் ரொம்ப விரும்பி பார்ப்போம் இல்லையா? See, now I take the word color. Color அப்படின்ற ஒரு வேர்டும் ஃபுல் அப்படின்ற வேர்டும் செப்பரேட்டாக எடுக்கும்போது அது என்னவா சேஞ்ச் ஆகுது? கலர்ஃபுல் அப்படின்ற ஒரு நியூ வேர்டு வந்து நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா? நெக்ஸ்ட், டு மேக் ஏ நியூ வேர்ட் கலர்ஃபுல். See the picture, color, then full. It gives us colors, colorful. பாருங்க, கலர்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. கலர்ஃபுல் அப்படின்றது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி உங்களால் நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து இது பண்ண முடியும், மேக் பண்ண முடியும் இல்லையா? See, like this we can join many words together to form new words. Many other தனித்தனியாக வேர்ட்ஸ் எடுத்து டுகெதர் ரெண்டு மெங்கிள் ஆகும்போது நியூவான மீனிங் நமக்கு கொடுக்குது. இதெல்லாம் என்ன இது வந்து சஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. பின்னாடி விகுதின்னு சொல்லுது தமிழ், அது பேர் சஃபிக்ஸ். பின்னாடி இணைக்கிறதுக்கு பேர் விகுதி. சரியா? தென் ப்ரிஃபிக்ஸ், இதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னா முன்னாடி இணைக்கிறது பகுதி, அது பேர் வந்து பகுதி. சரியா? விகுதி பகுதின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தமிழில், அதே தான் வந்து இங்கிலீஷில் ப்ரிஃபிக்ஸ் சஃபிக்ஸ். ப்ரிஃபிக்ஸ்னா முன்னாடி அந்த ரூட் வேர்டு, ஒரு வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க, அதுக்கு பேக் சைடு பண்ணிங்கன்னா அது சஃபிக்ஸு, முன்னாடி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ப்ரிஃபிக்ஸ். சரிங்களா? ப்ரிஃபிக்ஸ். இப்போ வந்து சஃபிக்ஸ் இஸ் எ லெட்டர் காம்பினேஷன் தட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் தி வேர்டு. அந்த ரூட் வேர்டு கொடுத்துருக்குற ரூட் வேர்டோடைய எண்டில் நாம் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? அதுதான் வந்து சஃபிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. தி சஃபிக்ஸ் கிவ் நியூ மீனிங் டு தி வேர்டு. இந்த சஃபிக்ஸ் வந்து அந்த ரூட் வேர்டெல்லாம் இது பண்ணும்போது அது ஒரு நியூ மீனிங் நமக்கு கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த சஃபிக்ஸில் என்னென்னலாம் நம்ம ஆட் பண்ணலாம்? லெஸ், ஃபுல், மென்ட், இந்த வேர்டெல்லாம் ஃபுல், இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எண்டில் ஆட் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் பாருங்கள். வென் வி ஆட் த சஃபிக்ஸ் லெஸ், இட் கிவ்ஸ் த மீனிங் வித்தவுட். லெஸ்னாலே நமக்கு கேர்ஃபுல், கேர்லெஸ் இல்லை. கேர்ங்கிறது ரூட் வேர்டு, ஃபுல்லும் போது கேர்ஃபுல், அதுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் மீனிங் கொடுக்குது. கேர்லெஸ்ங்கும் போது நெகட்டிவ் மீனிங் கொடுக்குது. வித்தவுட் எதுவுமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் வந்து. நெக்ஸ்ட் ஃபுல்னா அதுதான், அதே மாதிரி தான் சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ ஃபுல், இட் கிவ்ஸ் தி மீனிங் ஃபுல் ஆஃப், ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, கேர்ஃபுல், கேர்லெஸ் நெகட்டிவ் மீனிங் கொடுக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், ER, இட் டினோட்ஸ் எ பர்சன் ஹூ டஸ் த ஆக்ஷன். அந்த ஒரு ஆக்ஷன் வேர்ட் கொடுத்து அது கூட வந்து நீங்கள் ER ஆட் பண்ணீங்க அப்படின்னா யார் அந்த ஒர்க்கை செஞ்சாங்களோ அதை அவங்கள டூயர்
யார் அதை செஞ்சாங்களோ அவங்கள அது மென்ஷன் பண்ணணும். அதான் பாருங்க, denotes a person who does, யார் செய்தார்களோ, who does the action, யார் அதை செஞ்சாங்க, அந்த ஆக்ஷன், அந்த செயலை யார் செஞ்சாங்களோ அவங்கள அது இது பண்ணணும். நெக்ஸ்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் teach is a root word, means you add er. teacher, யார் அதை டீச் பண்ணாங்களோ, teacher. Next, meant, when we add the suffix meant, it denotes the name of the action. It denotes the name of the action. Development, அந்த action, development, actionல வந்திருக்காரு. அது இது இப்ப பாருங்க, இது action word யார் செஞ்சாங்கன்றது சொல்றது er. இது வந்து அந்த denotes the name of the action, அந்த செய்யற அந்த பொருள், அந்த நேம் வந்து அந்த என்ன ஆக்ஷனோ அதுக்கான பேர் சொல்றது தான் வந்து மென்ட். அந்த மென்ட்ன்ற வேர்டு ஆட் பண்ணீங்கன்னா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லெஸ். toothless, careless அப்படி கொடுத்தாங்க. joyful. நெக்ஸ்ட் ஒன் beautiful. பாருங்க, beautiful நீங்க ஆட் பண்ணும்போது BEAUTY தான் சொல்லுங்க, பியூட்டி. இதை நீங்க ஃபுல் ஆட் பண்ணும்போது DEAUTYFUL போகுது. ஒய் என்ன செஞ்சிருக்கு, ஐயா வந்து இந்த ப்ளஸ் இருக்குது, ஐயா வந்து சரியா. இந்த மாதிரி சம் வேர்ட்ஸில் வந்து எப்படி நீங்கள் சொல்லி சி. நெக்ஸ்ட் சிங்கர், பெயிண்டர். சிங்கன்றது ஒரு செயல், அதை கூட ஆட் பண்ணும்போது யார் செஞ்சாங்கன்றது வந்துடும், சிங்கர். சேம் லைக் தட். பெயிண்ட்ன்றது ஒரு நவுன், நேமிங் வேர்ட். இதை வந்து நீங்கள் டூயராக மாறிடும் பாருங்க. ER ஆட் பண்ணும்போது பெயிண்டர். அப்படியே யார் பெயிண்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்துடுவாங்க அந்த இதில், நேமிங் வேர்டாக சேஞ்ச். நெக்ஸ்ட், இங்கே ஜட்ஜ்மெண்ட். சேம் லைக் தட். ட்ரீட்மெண்ட். See, join the words and write the new word. இது join பண்ணி நீங்கள் நியூ வேர்ட். இப்போ எப்படி நீங்கள் இதை பண்ணீங்களா இதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. ப்ளஸ்ஸை மட்டும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஜாயின் பண்ணி நியூ வேர்ட். டான்ஸ் ப்ளஸ் ER, டான்ஸர். entertain plus meant, entertainment. Fear plus full, fearful. Fear means, இப்போ பாருங்க, இந்த டான்ஸ், entertain, fear இதெல்லாம் ரூட் வேர்ட். இது எப்படி சொல்றோம், ரூட் வேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த ER, meant, full இதெல்லாம் வந்து சஃபிக்ஸ். இதெல்லாம் சஃபிக்ஸ், விகுதி பின்னாடி ஆட் பண்ணுறது. இந்த ரூட் வேர்ட்ஸ்க்கு எண்டில் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுற வேர்ட்ஸ். இதை வச்சு இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை ஹோம்ஒர்க்காக செய்யணும் கண்ணா. சரியா, பாருங்க, ரொம்ப ஈஸியாக தான் விட்டுருவாங்க. இது வந்து பீஸ்ஃபுல் வருமா, பீசர் வருமா, நீ தான் அது டிசைட் பண்ணி எழுதணும். நீங்கள் சேம் ப்ரேயர் வருமா, ப்ரேலெஸ் வருமா. நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெஸ்ட்மெண்ட் அப்படி வருமா, ரெஸ்ட்லெஸ் அப்படி வருமா. கவர்ன்ஃபுல் அப்படி வருமா, கவர்மெண்ட் அப்படி வருமா. அப்படிங்கிறத நீங்கள் தான் அதுக்கு ஆன்சர் எழுதிட்டு வரும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் பார்ப்போம். ஓகே, மேக் சம்திங் பெட்டர். இங்கே கீழே ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, வேர்ட்ஸ் ரூட் வேர்டும் கொடுத்துருக்காங்க, சஃபிக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அது நீ என்ன தான் அதுக்கு இதோட எது வந்து நீ ஜாயின் ஆகுன்றதை நீ தான் எழுதணும். இன்னும் தமிழ் மீனிங் நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. மேக் சம்திங் பெட்டர், ஒரு இதை வந்து பெட்டராக செஞ்சுக்கிட்டே போகிறதுக்கு பேர் என்ன அப்படிங்கிறது வேணும். எ பர்சன் ஒன் ஹூ டீச்சர்ஸ், யார் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறாங்க, ஒரு பர்சன் வந்து டீச் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம. வெரி ப்ரிட்டி, ரொம்ப அழகாக. ப்ரிட்டி மீன்ஸ் அழகு, ரொம்ப அழகாக இருக்கிறத எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம. நெக்ஸ்ட், ஹேவிங் நோ மணி, என்கிட்ட பணம் இல்லை அப்படிங்கிறத ஹேவிங் நோ மணி, மணி இல்லைன்றதை எப்படி சொல்லுவோம் நம்ம. இது பாருங்க, ரூட் வேர்ட்ஸில் பென்னி, பியூட்டி, டெவலப், டீச். தென் சஃபிக்ஸில் ஃபுல், மென்ச், லெஸ். இந்த சஃபிக்ஸை எந்த ரூட் வேர்டோட நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன உங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் சரியாகண்ணா. நெக்ஸ்ட், take next page, page number 82, you will take it. Let us sing poem, second and the first one. Okay, Mother Nature. Mother Nature means what, ma? Mother means amma. Nature means nature இயற்கை. ஸோ இதுக்கு நீங்கள் சேர்த்து சொல்லும்போது எப்படி வரும், இயற்கை அன்னை. இயற்கை அம்மான்னு சொல்கிறத விட எப்படி சொல்லுவோம், இயற்கை அன்னை. இயற்கை அன்னைன்னா என்ன, நேச்சர் கிஃப்ட்ஸ். நமக்கு நேச்சராக என்னென்னலாம் இருக்குது, நேச்சர் திங்ஸ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யூஸ் சம் நேச்சர் திங்ஸ்னால் சன்னு, ஏரு, ஹார்ட்டு, மூனு, ஸ்டார்ஸு, மவுண்டெயின்ஸு, ட்ரீஸு,
இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இல்லையா. நேச்சர்னா வந்து நம்ம மனிதர்களால் கிரியேட் பை காட், அதுதான் நம்ம நேச்சர்னு சொல்லுவோம். கிரியேட் பை ஹியூமன்ஸ் மீன்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல், நம்மளால ஹியூமன்ஸால் உருவாக்கப்பட்டது ஆர்டிஃபிஷியல்னு சொல்லுவோம். கிரியேட் பை காட், அவங்கள என்ன கடவுளால் படைக்கப்பட்டது தான் நம்ம நேச்சர்னு சொல்றோம் இல்லையா. அப்போ மதர் நேச்சர்னா இயற்கை அன்னை. நம்ம இயற்கை அன்னையை பற்றி என்னன்னு பார்க்கலாமா. பேஜ் நம்பர் 82 will take it. Keep working your mother nature. See these poems. Look at the hospitality of mother nature. It gives everything to all creature. Look at the hospitality of mother nature. Hospitality na அன்னைக்கே சொன்னேன். hospitality na என்னமா விருந்தோம்பல். அதாவது ஹோஸ்ட் பண்றது. யாருக்கு? கெஸ்ட்டுக்கு நம்ம ஹோஸ்ட், அவங்களுக்கு விருந்து கொடுக்குறோம் இல்லையா, எப்படி வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும், விருந்தோம்பல் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி அன்னைக்கே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இப்போ வந்து அந்த விருந்தோம்பலை வந்து நம்ம இயற்கை அன்னைகிட்ட எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க. இயற்கை அன்னைகிட்ட வந்து கற்றுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். லுக் அட் த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஆஃப் மதர் நேச்சர். இயற்கை அன்னையின் விருந்தோம்பலை கொஞ்சம் பாருங்கள். இட் கிவ்ஸ் எவ்ரிதிங் டு ஆல் கிரியேச்சர். ஆல் கிரியேச்சர்னா அனைத்து உயிரினங்களும், இறைவனால் படைக்கப்பட்ட அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் பேர் ஆல் கிரியேச்சர். அது சின்ன உயிராக இருந்தாலும் சரி, பெரிய உயிராக இருந்தாலும் சரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்ற, ஆண்டாக இருந்தாலும் சரி, எலிஃபேண்டாக இருந்தாலும் சரி, சரி, இது எல்லாமே வந்து கடவுளால் படைக்கப்பட்டது இல்லையா. அதாவது இட் கிவ்ஸ், இட் மீன்ஸ் நேச்சர், மதர் நேச்சர். இட்டு கொடுக்குற இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல மதர் நேச்சர் இருக்கும். It gives everything. Everything means இருக்கிற அனைத்துமே to all creature. to போய் சேர்ற இடம். யாருக்கு கொடுக்குறாங்க? எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அது போய் சேர்றது. There are no strangers under that tree. யாருமே வந்து there are no strangers. Strangers means unknown person. Unknown stranger அப்படின்னா unknown persons, தெரியாத ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லி. Under the tree enjoy the shadows and fruits for free. தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க யார் வந்தாலுமே அந்த மரத்தடியில் இப்போ இயற்கை என்னன்னு இந்த ட்ரீ எதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த பிக்சரை பார்க்கும்போதே தெரியும். பாருங்க, இந்த ட்ரீ பாருங்க, அன்னை மதர் மாதிரி ஒருத்தர் நிற்கிறாங்களா, இந்த மதருக்கு கீழே நிறைய பேர் இருக்காங்களா, நிறைய பேர் இருக்காங்க. லிசன், there are no strangers under the tree. அங்க யாரும் தெரியாதவங்க, புதுமுகமானவங்கலாம் யாருமே கிடையாது. Enjoy the shadows. Shadowனா என்னமா? நிழல். Shadow means நிழல். Shadows and fruits for free. இங்க நிழல்களும் சரி, அது மரத்திலிருந்து வரக்கூடிய பழங்களும் சரி, அனைத்துமே ஃப்ரீ. இல்லை ஏதாவது மரம் சொல்லுதாப்பா, மேங்கோ ட்ரீயோ இல்லை ஒரு பனானா ட்ரீயோ நீ போய் பறிக்கும்போது நோ நீ எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்தா தான் நான் உங்களுக்கு தருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒட்டிட்டு வர மாட்டேங்குதா? அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் யார் போய் பறிச்சிங்கனாலும் அது வந்துடும் இல்லையா. மனிதர்கள், ஹியூமன் பீயிங்ஸ், நாம தான் வந்து என்ன பண்ணுறோம், இது எங்கள் மரம், இது உங்கள் மரம், நீங்கள் இதுக்கு அமௌண்ட் கொடுத்தா தான் தருவோம்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோம், கட்டி போட்டு வச்சுருக்கோம். நம்ம தான் நம்மளுடைய கட்டுக்குள்ள வச்சுக்க மாட்டோம். பட் நேச்சராக வந்து நீ போய் எடுத்தனா, எந்த ட்ரீயில் போய் நீ என்ன ஃப்ரூட் எடுத்தனாலும் அது வரும் இல்லையா. ஜாக் ஃப்ரூட்ஸ் ஆகட்டும், பைனாப்பிள் ஆகட்டும், நீங்களாக போய் எந்த ட்ரீலேருந்து எடுத்துன்னு வந்துடும் அது. ஆனால் அந்த தோட்டத்துக்காரங்க, அதான் நான் தான் வச்சேன், இது நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேர் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, நம்மளுது தான் எனது தான் அப்படின்னு சொல்லி பொசசிவாக வச்சுக்கிறது, நமக்கு தான் அப்படின்னு வச்சுக்கிறது. அதெல்லாம் சரியா. there are no strangers under the tree. enjoy the shadows and fruits for free. வந்து அந்த நிழல்லையும் தங்கிக்கலாம், என்னுடைய ஃப்ரூட்ஸும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். there is a home for bird. இது பாருங்க, ஃபுட்டு ஹோட்டலாகவும் இது இதாக இருக்குது, ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி, அது சாப்பிட்றதுக்கு எது வேணாலும் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு நிழல் இது பண்ணிக்கலாம். அனதர் ஒன்று வந்து இது பாருங்க, ஹோமாவும் இருக்குது. யாருக்கெல்லாம் ஹோமாக இருக்குது? there is a home for பேர்ட்ஸுக்கு. நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல, மோஸ்ட்லி ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்குரில்ஸு, ரேட் எல்லாம் கீழெல்லாம் ரேட் அந்த குண்டு மாதிரி கோல்ஸ் மாதிரி போட்டு அது போய் அதில் ஸ்டே பண்ணிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாம் அதிலே வந்து நெஸ்ட் எல்லாம் மேக் பண்ணி அதிலே ஸ்டே பண்ணிக்கும். நெக்ஸ்ட் நிறைய அனிமல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது அடியில் தான் வந்து படுத்துக்கும். இந்த மாதிரி வந்து there is a home for bird and refreshing place for the herd. மார்னிங் வந்து 10 o'clock 11 o'clock வரைக்கும் வந்து அந்த வில்லேஜ் சைடில் இருக்கிற அந்த ஹேர்டுன்னு என்ன, மந்தைகள், மாடு ஆடு அதெல்லாம் குரூப்பாக மேய்ஞ்சிட்டு வெயிலானாலும் வந்து இது அடியில் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு மறுபடியும் ஈவினிங் 3 o'clock மேலே சன்செட் அப்படியே சன் ஷைனிங் கொஞ்சம் குறைஞ்சதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்து மறுபடியும் ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு போயிடுவாங்க. எழுந்துச்சு மறுபடியும் மேய போயிடுவாங்க. ஸோ இது ஒரு ரிஃப்ரெஷிங் பிளேஸாகவும் இருக்குது. யாருக்கு? ஹேர்டுனா மந்தைகள், ஆடு மாடு இதெல்லாம் இருக்குன்னா ஹேர்டுன்னு சொல்லியிருக்கேன்னா. ஒன்ஸ் அகேன்,
Look at the hospitality of the mother nature. It gives everything to all creature. There are no strangers under the tree, enjoying their shadows and foods for free. There is a home for bird and refreshing place for the herd. Refreshing place for the herd. Refreshing place for the herd. Next one. This virtue is our culture. This virtue is our culture. This virtue இதுதான் வந்து நம்மளுடைய கல்ச்சர். Follow it in your for future. அதாவது இதையே வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஃபியூச்சரில் ஃபாலோ பண்ணணும். ஆல்வேஸ் வெல்கம் வித் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ். அந்த ட்ரீ வந்து எப்படி வந்தாலும் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க யார் வந்தாலும் ஸ்மைலிங் ஃபேஸோடு வரவேற்குதோ அந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து ஆல்வேஸ் வெல்கம் வித் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ். அவங்கள எப்படி வரவேற்கணும்? ஸ்மைலிங் ஃபேஸோடு வரவேற்கணும். நம்ம வீட்டுக்கு வரும்போது இனிமே வாங்க வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா, இப்போ வந்தீங்க, எப்படி இருக்கீங்க, வீட்டில் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா அப்படி கேட்குறீங்கன்னா அதை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து வந்துட்டீங்களா வாங்க. இப்போ எப்படி அன்னைக்கு நம்ம அந்த ஸ்டோரியில் பார்த்தோம் இல்லையா, ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த கிஃப்ட்டில் பார்த்தோம்னாக்கன்னா அந்த பெக்கர் மேனை பார்த்தோன்னே அந்த வீட்டிலேருந்து வந்து ஒரு வெல் ட்ரெஸ்டு பர்சன் என்ன சொன்னார், நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பர்சனை அப்படி பார்த்தோன்னே மூஞ்சி என்னாச்சு, ஸ்ட்ரிங்க்கு நான் சுருங்கி என்ன அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம மூஞ்சி சுருங்கி வச்சுட்டேன் என்னையா அப்படின்ற மாதிரி தான் பேசினாங்க. அப்படி பேசணுமா? இல்லை அந்த ஏழை ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லையா, யார், காளியன், அவங்க என்ன சொன்னாங்க, சார் ஐயா ஏன் இங்கே பட்டிருக்கீங்க, வாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள எப்படி கூப்பிட்டு போனாங்க, சிரிச்ச முகத்தோட கூட்டிட்டு. இப்போ யாருக்கு பழம் அதிகம், அந்த சிரிச்ச முகத்தோட கூட்டிகிட்டு போனவங்களுக்கு அவர் அந்த தோட்டம் தொழுவு எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ ஆல்வேஸ் வெல்கம் வித் ஸ்மைலிங் ஃபேஸ் வின்ஸ் தி ஹார்ட்ஸ் இன் லைஃப்ஸ் ரேஸ். வாழ்க்கைங்கிற அந்த ஓட்டப்பந்தயத்தில் நாம் வந்து எல்லாருடைய ஹார்ட்டையும் ஜெயிச்சிடலாம். அந்த சிரிச்ச ஃபேஸோடு இருந்தோம்னா எல்லாருக்கும் நம்மளை பிடிக்கும். சிரிச்சுன்னு இருந்தால் யாருக்குமே பிடிக்காது நம்மளை. நம்ம குழந்தைங்களாகட்டும், இப்போ அவங்க மம்மியை அவங்ககிட்ட சிரிச்சு பேசினா தானே சிரிச்சு பேசுவீங்க பிடிப்பீங்க. அடுத்த டைம் போய் பேசுவீங்க, சிரிச்சுன்னு இருந்தாங்கன்னா போய் பேசுவீங்களா? மிஸ்ஸுமே அப்படி தானே, மிஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட சிரிச்சு பேசினா தான் வந்து பேசுவீங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த மாதிரி பேசுவீங்களா? பேச மாட்டீங்க இல்லையா? மீன்ஸ் தி ஹார்ட்ஸ் இன் லைஃப் ரேஸ். ஃபார்ச்சூன் நாக்ஸ். ஃபார்ச்சூன்னா லக். FORTU ஃபார்ச்சூன் அப்படின்னா வந்து லக். நாக்ஸ்னா தட்டுறது. ஓகே. நாக்ஸ் வித் இட்ஸ் பேஸ்ட். நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த லக் அப்படி வந்து உங்கள் வீட்டு கதவை தட்டும். தோஸ் ஹூ கேர் ஃபார் தேயர் கெஸ்ட். யார் அவங்க விருந்தாளிகளெல்லாம் வந்து ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட வரவேற்று தன்னுடைய பொருளையும் அவங்க பொருளாக பாவித்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது, இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வீட்டு கதவை அதிர்ஷ்டம் வந்து தட்டணும். லக்கு அதிர்ஷ்டம் வந்து கதவை தட்டணும். சரியா? நம்ம அப்போ எப்படி வரவேற்கணும் கெஸ்ட்டை? ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட அவங்கள நம்ம வரவேற்கணும். ஓகே. Look at the hospitality of Mother Nature. It gives everything to all creature. There are no strangers under the tree. Enjoy the shadows and foods for free. There is a home for bird and refreshing place for the herd. This virtue is our culture. Follow in it your future. Always welcome with smiling face. Wins the horse in life's race. Fortune knocks with its breast. Those who care for their கெஸ்ட் மாதிரி கெஸ்டெல்லாம் யாரெல்லாம் இப்படிலாம் ட்ரீட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வீட்டுக்கு கதவை லக்கு வந்து அதிர்ஷ்டம் வந்து தட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே. பாருங்கள், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. வாட் இஸ் மீன் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி? டேக்கிங் குட் கேர் ஆஃப் த கெஸ்ட் அண்ட் விசிட்டர்ஸ். அவங்க மேலே அக்கறை எடுத்து அந்த விசிட்டர்ஸ் அந்த விருந்தாளிகளை வந்து யார் கவனிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அது வந்து ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ்னால் அன்னோன் பீப்புள் தெரியாதவங்க. நெக்ஸ்ட் ரிஃப்ரெஷிங் மீன்ஸ் ரீநியூவிங். ரிஃப்ரெஷ் ஆகுதுன்னா டயர்டாக இருந்துட்டு நம்ம மறுபடியும் போய் குளிச்சு இது பண்ணும்போது ரிஃப்ரெஷ் ஆகிடும் இல்லையா, அதுதான் ரிஃப்ரெஷிங். விர்ச்சுன்னா ஹை மோரல் பிஹேவியர். அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது. பழக்க வழக்கங்கள் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது. கல்ச்சர் மீன்ஸ் தி ஹேபிட்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் சொசைட்டி. அந்த சொசைட்டிக்குன்ட்டு ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்தியன் சொசைட்டிக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருக்கு ஒரு திங்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது இல்லையா? அனதர் ஒன்று வீட்டுக்கு வந்தவங்களே யார் வந்தாலும் அன்றைக்கே சொன்னேன், தண்ணி கொண்டு போய் கொடுத்து வாங்கன்னு சொல்லி கேட்பேன். இப்படி இருக்கீங்க ஒவ்வொருவரையும் கேட்குறது நம்மளுடைய கல்ச்சர் வச்சுருக்கோம். அந்த மாதிரி இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஃபார்ச்சூன்னா லக்கு. அது எப்படி சொல்லுறேன். நெக்ஸ்ட் ரைமிங் வேர்ட்ஸ். நேச்சர். You see the poem and say the answer for this question. A1. Nature, creature. Nature, creature. Tree, free.
tree. Then bird, earth. Then face, race. Culture, future. Culture, future. Okay. You write it. Next one is fill in the blanks. Shall I repeat this one? B1. Fill in the blanks. Mother Nature gives everything for all. All creature. Then fruits and shadows are free under the tree. Free under the tree. Then that is our culture. Our culture is good. Hospitality. So Pachu knocks with its best. Who dares for their guest? யார் வீட்டுக்கு அதை அதிர்ஷ்ட கதவு தட்டுன்னு சொன்னேன். யார் விருந்தினர்களை கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்களோ கேஸ். Who cares for their guest? Welcome guests to win everyone's dance in life's race. என்ன பண்ணலாம்? எல்லாரோட இதயங்களையும் நம்மளால வெல்ல முடியும். யார் கெஸ்ட்டை ஸ்மைலிங் ஃபேஸோட வரவேற்று ட்ரீட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களால எல்லாரோட இதயங்களையும் வெல்ல முடியும். Next question and answer shall be see the next one. Okay, next class I will continue the answer question and answer. So, you try to memory this poem. Just first 6 lines only. You try to memory this poem. First 6 lines. First 6 lines. धन्यवाद.